मी सौ मयुरी नरावार, ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणाच्या मंत्र्यांनी केंद्रीय सामाजिक सक्षमीकरण मंत्र्याची भेट, BC विधेयक मंजूर सुनिश्चित करण्यासाठी निवेदन। पक्षांतरित आमदारांच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण, आमदारांच्या पक्षांतर प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे राखून ठेवला। तेलंगणा सशस्त्र संघर्षातील पहिले शहीद दोड्डी कोमरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाहिली बलिदानांना आदरांजली। आदिलाबाद विमानतळासाठी ग्रीन सिग्नल, जिल्ह्यातील लोकांचे स्वप्न साकार होणार। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। दिल्ली TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री तेलंगणा BC नेत्यांनी ही वीरेंद्र कुमार यांची भेट घेतली। महेश कुमार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना समजावून सांगितले की राज्यात जातीय जनगणना करण्यात आली आणि 42% आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर करून केंद्राकडे पाठवण्यात आले। त्यांनी केंद्राला आरक्षण मंजूर करून ही अंमलबजावणीसाठी ही पावले उचलण्याची विनंतीही केली। महेश कुमार गौड म्हणाले की मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला। या बैठकीमध्ये मंत्री पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, खासदार मल्लू रवी, आमदार आणि नेते सहभागी झाले होते। देशातील सर्वोच्च न्यायालय असलेले सर्वोच्च न्यायालयात आमदार पक्षांतर प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झालेली आहे। यासाठी न्यायमूर्ती BR गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिस यांच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील संपूर्ण युक्तिवाद केल्यानंतर निकाल राखीव ठेवण्यात आलेला आहे। तर विधानसभा सचिवांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि BRSच्या वतीने वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांनी आपले युक्तिवाद सादर केले। तथापि युक्तिवाद दरम्यान BRSचे वकील आर्यमा सुंदरम यांनी नुकतेच विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केलेल्या या टिप्पणी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की आज राज्यात पोटनिवडणुका होणार नाही। मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचे फुटेज न्यायाधीशांना दाखवण्यात आले। याचिकाकर्त्यांचे हे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आर्यमा सुंदरम यांनी खंडपीठाला 8 आठवड्याच्या आत या प्रकरणात अंतिम निकाल देण्याची विनंती केली। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की दोड्डी कोमरय्या हे पहिले शहीद होते ज्यांनी जमीन, उपजीविका आणि गरिबांच्या मुक्तीसाठी तेलंगणा सशस्त्र संघर्षासाठी आपले जीवन अर्पण केले। दोड्डी कोमरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला आणि भव्य आदरांजली वाहण्यात आली। त्यांनी सांगितले की 19व्या वर्षी दुर्बल आणि शोषित वर्गासाठी त्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे पीडित लोकांमध्ये चळवळीला प्रेरणा मिळाली आणि दोड्डी कोमरय्या यांचे अमरत्व तेलंगणातील शेतकरी सशस्त्र संघर्षासाठी प्रेरणास्थान होते, ज्यामुळे तेलंगणाला स्वातंत्र्य मिळाले। दोड्डी कोमरय्या दोड्डी कोमरय्या दोड्डी कोमरय्या अमर है, दोड्डी कोमरय्या अमर है। दोड्डी कोमरय्या अमर है, दोड्डी कोमरय्या अमर है। जोहार 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 दोड्डी कोमरय्या, जोहार जोहार। మరియు సభ్యులు మరియు నాయకులకు కలెక్టర్ స్టాఫ్ ఆదేశాల మేరకు మనము 1944లో
రామచంద్రరెడ్డి దేశ్ముఖ్ ఎవరైతే రైతులు వెట్టి చాకరీ ఇది ఆయన చరిత్ర. ఈ చరిత్రను మరి జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయ ఆదిలాబాద్ జిల్లా చాలా వెనుకబడ్డ జిల్లా. మరి అందులో దయచేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వారు పిల్లలు చదువుకోవడం కొన్ని ఉత్సవాలు జయంతి చేసుకుంటున్నాము. వారి విగ్రహాన్ని కూడా సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. పశువులకు మరి నీళ్లు లేవు తాగడానికి, నీటితో అదే ఎంతో మంది ఇంజనీరింగ్ చేసిన. సో ఇందాక మన డివిసిడిఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు అండ్ పెద్దలు కూడా అందరూ దొడ్డు కొబ్బరి గారు వారి జీవితం గురించి చాలా మంచిగా వివరించారు. ముఖ్యంగా చాలా తక్కువ సమయం, చాలా తక్కువ జీవితం, మాత్రమే 19 సంవత్సరము. సో 19 సంవత్సరంలో ఆయన ఒక పోరాటం తీసుకొని వచ్చి మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఒక ఐడియాలజీగా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ ఐడియాలజీ కూడా ఎవరి కోసం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు బలహీన వర్గాలు, రైతులు, వారు ఏవైతే అప్పుడు ఉన్న భూస్వామి కానీ జమీందార్ సిస్టమ్ కానీ నిజాం కాలం కానీ అప్పుడు ఏవైతే అత్యాచారాలని ఏవైతే మ్యాథ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఐడియాలజీ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ రైతుల మధ్యలో ఒక నాయకత్వంగా తయారు చేసి మళ్ళీ రైతులతో పాటు నాయకత్వం అండ్ ప్రభుత్వం మరియు శాసనం కూడా తప్పకుండా ఉండాలి, అట్లా ఒక మెసేజ్ తీసుకొని వచ్చారు. ముఖ్యంగా మన ప్రభుత్వం ఈ అధికారంగా ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే ఇందాక సబ్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ తప్పకుండా రైతులు కానీ గొల్ల కుర్మ యాదవ్ సంఘం కానీ వారు ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలకి అర్థం చేసుకొని అప్పటికప్పుడే పరిష్కారం చేయాలి. సంఘంకి ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లు కొన్ని సమస్యలు కూడా చెప్పారు. ముఖ్యంగా వారు ఒకటేమో మనం ఇప్పుడు మేకలు కానీ వారికి డీవార్టీ ఒకటి జరగాలి. సో అది ఒకటి మనం మొన్న DVHO కూడా రివ్యూ చేశాము, మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్షూర్ చేస్తాం. క్యాటర్ ట్రప్స్ అది నేను సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా రివ్యూ చేసేటప్పుడు DVHO అండ్ DPOకి చాలా క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపే మళ్ళీ MPDOs తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి ఆల్రెడీ మొత్తం మనం ఐడెంటిఫై చేశాము మన జిల్లాలో టోటల్ ఎన్ని క్యాటర్ ట్రప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రిపేర్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫంక్షనింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డ్యామేజ్ ఉన్నాయి, మొత్తం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్ ఇక్కడ రిపేర్ కూడా చేసుకుని మళ్ళీ అక్కడ నీళ్లు కూడా పోసి పశువులకి తప్పకుండా నీళ్లు కూడా ఉండాలి. చాలా కీలకమైన సజెషన్. అది తూచా తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తాం. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि DCCB संचालक बालुरी गोवर्धन रेड्डी म्हणाले की आदिलाबादमधील विमानतळासाठी भारतीय हवाई दलाकडून परवानगी मिळणे ही एक चांगली प्रगती आहे. गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी सरकारचे आभारही मानले. ते म्हणाले की निजामाच्या काळामध्ये 1930 पासूनच हे इंधन भरण्यासाठी लढाऊ विमाने उतरत असतात आणि 2009 मध्ये तत्कालीन खासदार जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने येथे विमानतळाची आशा निर्माण झाली होती. परंतु केसीआर सरकारच्या काळामध्ये या संदर्भात एकही पाऊल पुढे टाकण्यात आलेले नाही असेही त्यांनी सांगितले. विमानतळ आणि आमदार जोगुरामण्णा यांच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर यांनी आदिलाबादवर मोठा अन्याय केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. परंतु तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ते म्हणाले की यांनी आदिलाबाद दत्तक घेतलेले आहे आणि त्यांच्या विकासासाठी कामही करत आहे. तर त्यांनी सांगितले की अलीकडच्या विधानसभा बैठकीमध्ये ते आदिलाबाद विमानतळ आणणार असल्याची घोषणा करताना आनंद होत आहे आणि त्यांनी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाशी वाटाघाटी करून आवश्यक परवानग्या घेतलेल्या आहे. आदिलाबादसाठी विमानतळ साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल असल्याचेही त्यांनी वर्णन केले. మీటింగ్ జరిగిందో ఆ మీటింగ్లో కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్తో పాటు ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం కొరకు ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగితే ఆనాడు ప్రధానమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ప్రోయాక్టివ్ నిర్ణయం వలన ఈరోజు అనంతగిరి హిల్స్లో రాడార్ స్టేషన్కు 2000 ఎకరాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఈరోజు 369 ఎకరాలలో ఒక ఎయిర్ స్ట్రిప్, ఒక ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణంతో పాటు టర్మినల్తో పాటు రన్వేతో పాటు పార్కింగ్ కొరకు ఒక ఇది పంపించండి అని చెప్పి మరి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పంపించమని చెప్పడం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా
చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వానికి లెటర్స్ రాయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఏదైతే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం కొరకు వచ్చిందో మరి ఈరోజు ఒకవేళ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ నిర్మాణం కూడా మేము మా దృష్టిలో ఉంది, మేము డ్రాప్ చేయలేదు అని చెప్పి అదే లెటర్లో చెప్పడం కూడా ఆనందదాయకం అని చెప్తూ మరి ఈరోజు దేశంలో 42 ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ అనేది వస్తే 43వ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్గా మనము చరిత్రలో ఎక్కుతామనే ఒక అంచనా ఉండే. కానీ కేసీఆర్ గారి తప్పుడు నిర్ణయాల వలన మంత్రిగా ఉండి సాధించలేదు జోగురామన్న గారు. స్వయంగా ఆనాడు ఉన్నటువంటి మంత్రి అయినటువంటి 18 తర్వాత మంత్రి అయినటువంటి ఐకే రెడ్డితోటే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది, బైసన్ పోలో ల్యాండ్ ఇవ్వడం లేడు కనుక అనంతగిరి హిల్స్లో 2000 ఎకరాలు కావచ్చు, ఇక్కడ 2000 ఎకరాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఇవ్వను అని చెప్పి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట వాస్తవం కాదా జోగురామన్న గారు చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భం అని చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ అనేది వచ్చినట్టయితే ఈరోజు ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనేది ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 10,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దేశం యొక్క పటంలో ఆదిలాబాద్ అనేది చిరస్థాయిలాగా మిగిలిపోయే ఒక అంశం అని చెప్పి ఈ సందర్భం మనవి చేస్తూ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లోనే ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం కొరకు ఎన్ఓసి రావడం అనేది కూడా మంచిదే. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల ఈ విధమైనటువంటి 2 ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. గోవాలో పానాజీ కావచ్చు, లేకపోతే అంబాలాలో కావచ్చు, మరి తర్వాత బీదర్లో కావచ్చు. ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్తో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ కూడా కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఇవి. ఆదిలాబాద్లో కూడా రేపు ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కూడా వస్తుందని ఆశిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, జైరాం రమేష్ గారు ఏదైతే 2009లో ఆయన చేసినటువంటి కృషి ఈరోజు మనమంతా కూడా మరవలేము. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో 4 ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం జరుగుతుందన్న చోట మన ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణము మరి కావట్లేదు అని చెప్పి ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు బాధపడ్డారో ఆ దానికి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి చొరవ వల్ల ఈరోజు మరి ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు రేపు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి భావిస్తూ ఇది నియోజకవర్గ ప్రజలకే కాదు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున, ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాను దత్తత తీసుకున్నటువంటి मुख्यमंत्री గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. जिल्हा न्यायाधीश प्रभाकर राव यांनी DLSA आणि कायदेशीर मदत संरक्षण परिषदेच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद जिल्हा न्यायालयाच्या आवारामध्ये थंड पाण्यात उभारण्यात आलेल्या चलिवेंद्र उद्घाटन केले. कडक उन्हाळ्यात विविध खटल्यांसाठी न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची तहान भागवण्यासाठी हे शीतकरण उभारणे आनंदाची बाब असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यांनी याबद्दल DLSA आणि DLSAचे अभिनंदनही केले. त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून तो यशस्वी करणारा बार असोसिएशनच्या सदस्यांचे अभिनंदन केले. ఈరోజు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ మరియు లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ జిల్లా న్యాయస్థానంలో ఈ యొక్క చలివేంద్రం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వేసవిలో కోర్టుకు వచ్చే కక్షిదారులందరి కోసం దాహార్తిని తీర్చడం కోసం ఈ యొక్క చలివేంద్రం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం చేసినటువంటి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థని, లార్డ్స్ కౌన్సిల్స్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి జయప్రదం చేసినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ నగేష్ గారిని, వారి కార్యవర్గ సభ్యులను కూడా అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते गिम्मा संतोषराव म्हणाले की आदिलाबादमधील विमानतळाच्या या मंजुरीमुळे आम्ही सर्वजण आनंदी आहोत. तर रेवंत रेड्डी यांनी विधानसभेमध्ये विजयाची घोषणा करून खूप काही साध्य केलेले आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की मंत्री सीताक्का यांच्या पुढाकाराने या संदर्भामध्ये पत्रांद्वारे दोन्ही सरकारांना विनंत्या सादर करण्यात आल्या.
विमानतळाला अखेर हिरवा कंदील मिळालेल्यानंतर जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का आणि सीएम रेवंत रेड्डी आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी गुरुवारी यांच्या फ्लेक्सीला कंदी श्रीनिवास रेड्डी ऑफिसमध्ये त्यांना दुधाचा अभिषेकही करण्यात आला. ఏర్పాటుకు కృషి చేసినటువంటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం ఏర్పాటుకు ప్రయత్నించినటువంటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వం, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. ఆదిలాబాదు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఓడిపోయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆదిలాబాదు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 1-4 సార్లు మరి సీతక్క ద్వారా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదిలాబాదులో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మరి ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు గురించి ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఇవాళ పలుమార్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్వారా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం, విజ్ఞప్తి చేయడం మరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పత్రికల్లో పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి, ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్లనే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ ఆదిలాబాద్కు మంజూరైందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ గారిని, మరి పార్లమెంట్ సభ్యుడు గోడన్ నగేష్ గారిని, మీకు ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే మీరు ఆనాడు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కానీ మీరు సీసీఐ ఫ్యాక్టరీ జరిపిస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఈరోజు సీసీఐ ఫ్యాక్టరీ అందులో ఉన్నటువంటి క్రాప్ని అమ్మడానికి టెండర్లు ఇవ్వడం ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి నేను పార్లమెంట్ సభ్యుని स्थानिक एमएलए अडुगता उन्नानु. HCU जमीन लिलावाच्या विरोधामध्ये निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला लाठीमार अमानवीय असल्याची चिंता सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केलेली आहे. गुरुवारी PDSU आणि SFI आणि AIFS विद्यार्थी संघटनाच्या नेत्यांनी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. महिला पोलिसांशिवाय महिलांशी गैरवर्तन करणे हे लज्जास्पद असल्याचेही म्हणाले. ते म्हणाले की सरकार सध्या 400 एकर विद्यापीठाच्या जमिनीच्या मुद्द्यावर मागे हटणार नाही आणि येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये विद्यार्थ्यांची ताकद दाखवून देईल असेही सांगण्यात आले. रक्षितम पर्यावरणाने जोली करते ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల నిరసన తెలుపుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ హెచ్సిఓలో 400 ఎకరాలు భూములు అమ్మడం జరుగుతుంది. అది తెలుసుకున్నటువంటి హెచ్సిఓ విద్యార్థులు శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలుపుతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగం విద్యార్థులకు రెచ్చగొట్టి పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసే క్రమంలో మహిళా విద్యార్థులను చూడకుండా, మహిళా కానిస్టేబుల్ లేకుండా మహిళా విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే హెచ్సిఓ భూములన్నీ వేలంపాట చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దాన్ని వెంటనే ఆపాలని చెప్పేసి వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలకు కోరుతా ఉన్నాం.
ఒకవేళ భూముల్ని వేలని ఆపకుంటే రాబోయే స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో విద్యార్థులేందో తగు బుద్ధి చెప్తామని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अनेक लोक कॅम्प ऑफिस प्रजासेवामध्ये आपली भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట निरुपेदल చేయుత కంది సీనన్న. बेला मंडळातील कापसी बी गावामध्ये नानाजी महाराज जयंती सोहळा मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. दरवर्षी या उगादीपासून 5 दिवस गावकरी नानाजी महाराजांची पुण्यतिथी साजरी करतात. शेवटच्या दिवशी गावकरी आणि महाराजांच्या या शिष्यांनी गावातील मुख्य रस्त्यावरून पालखी मिरवणूक काढली. भजन भक्तिगीतांसह मिरवणूक काढण्यात आली. नानाजी महाराजांच्या या 129व्या पुण्यतिथीनिमित्त केवळ गावातूनच नव्हे तर आजूबाजूच्या गावांमधूनही मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. त्यांनी नानाजी महाराजांचे आशीर्वाद आणि गावावर नेहमी आशीर्वाद राहो असे सांगण्यात आले. त्यानंतर दहीहंडीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आणि नंतर अन्नदानाचा कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला. कापसी ग्रामवासियांना माय माऊलीच्या वतीनं जी काही बघायला चालू आहे त्याच्या वतीने त्यांना सर्वांच्या वतीनं धन्यवाद देतो. आमच्या इथे आमचे लक्ष्मण पाटील बेजवळकर 150 ते 500 वर्ष आधी महाराजांचे शिष्य होते. महाराज या ठिकाणी 5 दिवस राहून त्यांनी नवीन सालाच्या दिवशी एक वैभवशाली एक गुढी आमच्या इथं उभारून 5 दिवस स्वतः या ठिकाणी थांबले महाराज. आणि त्यांनी 5व्या दिवशी जागरण करून
पंचमीचा उत्सव साजरा करून काल्याचा कार्यक्रम, दहीहंडी काल्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला आहे. सद्गुरू नानाजी महाराजांचे अनेक चमत्कार आहेत. ज्यांनी अनुभूती घेतली त्या सर्वांना याची कल्पना आहे. मी या ठिकाणी सद्गुरू नानाजी महाराजांचं असंच आमच्यावर आशीर्वाद राहावा, आम्हाला छत्र राहावं मी अशी महाराजांच्या प्रार्थना करतो. आणि मी परत ICN चॅनलचं मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील वाल्मिकी नगर आणि बागुलवाडा राम मंदिरामध्ये श्रीरामनामाचा हा उत्सव भव्य पद्धतीने सुरू झाला. मंदिराच्या या प्रांगणामध्ये मंडप बसवून उत्सवाची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमात वसाहतीतील महिला आणि रहिवाशींनी मंगल आरतीमध्ये सहभाग घेतला. तर मंदिर समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की आजपासून सुरू झालेला हा उत्सव या महिन्याच्या 6व्या दिवशी म्हणजेच श्रीरामनवमीपर्यंत सुरू राहील. त्यांनी सांगितले की श्रीरामनवमीच्या दिवशी सकाळी श्री सीतारामाचा विवाह सोहळाही होईल. उत्सवाचा भाग म्हणून आज स्वामींच्या मंदिरासमोर छायाचित्र कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. शुक्रवारी श्री सीतारामाच्या या अक्षंतल म्हणजेच अक्षदा कल्याणासाठी पुस्तके बनवण्याचा कार्यक्रम असेल असेही सांगण्यात आले. भाविक आणि महिलांनी दैनंदिन कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आदिलाबादमध्ये विमानतळाच्या या स्थापनेसाठी हिरवा कंदील मिळालेला आहे. भारतीय हवाई दलाच्या तत्वात या कारणामुळे हा प्रकल्प त्यांच्या अंमलबजावणीकडे पुढे जाईल. जर विमानतळ बांधले गेले तर हवाई दलाचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा विचार करेल असेही यांनी पत्रात स्पष्ट केलेले आहे. हवाई दलाने पत्रात म्हटले आहे की त्यांनी भारतीय विमानतळ प्राध्यापनाच्या या अधिकाऱ्यांना नागरी विमान वाहतूक आणि हवाई दलाच्या विमानाच्या या हालचालाची सुलभ करण्यासाठी आवश्यकता जमीन उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. ఆదిలాబాద్లో 1930లో నిజాం కాలంలోనే భారత వాయుసేన విమానాల రాకపోకల కోసం ఎయిర్పోర్టును ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ భారత వాయుసేన అధీనంలో 362 ఎకరాల స్థలం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రన్వేను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు టెర్మినల్ సహా ఇతర మౌలిక వస్తువుల కల్పన కోసం మరిన్ని ఎకరాల భూసేకరణ అవసరమవుతుంది. ఒకవేళ ప్రయాణికుల ఎయిర్పోర్టు నిర్మిస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న స్థలం సరిపోతుందని, శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే మరో 1592 ఎకరాలు అవసరమవుతుందని ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించింది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూసేకరణకు సంబంధించి నివేదికలు తయారు చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకు త్వరలోనే ఓ సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అటు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు భారత వాయుసేన అనుమతులు లభించడంతో జిల్లా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురు చూస్తున్న ఎయిర్పోర్టుకు ఇరు ప్రభుత్వాల చొరవతో అడుగు ముందుకు పడడంతో తమ చిరకాల వాంఛ నెరవేరుతుందని సంబరపడుతున్నారు. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం చాలా సంతోషకరం. మరియు మాకు ఇంద్రమ్మ కాలనీ పక్కనే ఉన్నది కాబట్టి మరియు మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నెరవేరనటువంటి కళ ఈరోజు నెరవేర్చినటువంటి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు మా ఇన్ఛార్జ్ సీతక్క గారికి మరియు మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని ఈ ఎయిర్పోర్ట్ రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం అనేది శుభసూచకం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయకం. ఎందుకంటే మొన్న అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా అన్నాడు, ఏమన్నాడంటే నేను ఎయిర్పోర్టు తీసుకొస్తా ఆదిలాబాద్కి అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట మీద ఉన్నాడంటే అది చేసే వరకు విడిచే వ్యక్తి కాడు. అటువంటి వ్యక్తి చాలా అరుదు. ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్కు ఎన్నో సంవత్సరాల కళ అది. ఈరోజు
చాలా శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే మనకు ఆదిలాబాద్ ఒక డిస్టిక్ వెనుకబడిన ప్రాంతం అని చెప్పి అంటారు. మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు ఒక ప్రధానమంత్రి మీటింగ్లో వచ్చినప్పుడు మీ ఎయిర్పోర్ట్కు నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి ఆ మాటని నిలబెట్టుకున్న మన గ్రేట్ సీఎం గారు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా మన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం కృషి చేయడం వల్ల మనకు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం చాలా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరం మేము చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ అంశంలో ఒక అడుగు ముందుకు పడడంతో ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చొరవ వల్లనే ఇది సాధ్యపడిందన్నారు. తాను గతంలో ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు ఆవశ్యకతపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖలకు లేఖల ద్వారా వినతులు అందించినట్టు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ నగరానికి ఎయిర్పోర్టుని తీసుకొస్తానని నిండు శాసనసభలో వాగ్దానం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం అనేది ఆదిలాబాద్ ప్రజల చిరకాల వాంఛ. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అనేక సార్లు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ ప్రజల యొక్క ఈ కోరికను మన్నించి మొన్న వరంగల్ నగరానికి ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకొచ్చినారో ఎట్లయితే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి కూడా ఎయిర్పోర్టు తీసుకురాబోతా ఉన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారి మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకురావడానికి తన వంతుగా కృషి చేస్తానటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అలాగే ఆదిలాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్రెస్. అటు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడం పట్ల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దీని గురించి అసలు పట్టించుకోలేదన్నారు. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ చూపి ముందుగా చెప్పినట్టుగా సాధించారన్నారు. మరోవైపు ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిల కృషి కూడా చాలా ఉందన్నారు. దీంతో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ శ్రేణులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయ ఆవరణలో కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిల చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు. మొత్తానికి భారత వాయుసేన లేఖతో ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అంశంలో మళ్లీ కదలిక వచ్చినట్టయింది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఓడిపోయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 1కి 4 సార్లు మరి సీతక్క ద్వారా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదిలాబాదులో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మరి ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు గురించి ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఇవాళ పలుమార్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్వారా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం, విజ్ఞప్తి చేయడం మరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పత్రికల్లో పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి, ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్లనే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ आदिलाबादకు मंजूरైందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणाच्या मंत्र्यांनी केंद्रीय सामाजिक सक्षमीकरण मंत्र्याची भेट, बीसी विधेयक मंजूर सुनिश्चित करण्यासाठी निवेदन. पक्षांतरित आमदारांच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण. आमदारांच्या पक्षांतर प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे राखून ठेवला. तेलंगणा सशस्त्र संघर्षातील पहिले शहीद दोड्डी कोमरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाहिली बलिदानांना आदरांजली. आदिलाबाद विमानतळासाठी ग्रीन सिग्नल, जिल्ह्यातील लोकांचे स्वप्न साकार होणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवासरेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.